ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ आई। पंजाब ने हत्थां ते चुक्या, पार्टी ने किना चुक्या हत्थां ते? सवाल बहुत सारे है। इन्हां सवालों के विचाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब चों रवानगी हो चुकी है। इस मौके उन्होंने फिर संघ ते भाजपा नूं नफरत के मुद्दे ते घेरे विच लिया। आम आदमी पार्टी के विचाले उन्होंने अज एक नवीं लाइन ड्रॉ की। भगवंत मान की पसंद बारे तो कहा कि भगवंत मान उन्होंने चंगे लगते हैं, पर जिहड़ी रिमोट कंट्रोल वाली राजनीति है उन्होंने निशाना उन्होंने लिखाया। इस सब के विचाले मनप्रीत सिंह बादल ने भाजपा ज्वाइन कर ली तो असिधे शब्दों में ये भी हमले किए गए उन्होंने लीडर वालों के पैराशूट बंदे ना लिया करिए। आप बहुत सारे सवाल है तो इस दे विचाले पंजाब की तारीफ उन्होंने की है। तो सवाल यही है कि राहुल की राजनीति पंजाब को कबूल है। पठानकोट च राहुल गांधी ने क्या की कोशिश, पहले सुन लीजिए। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। और डर फैलाने का काम करते हैं। आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो और आपका जीने का तरीका आपका है। आपके ऊपर चीजें थोपी नहीं जा सकती। आपकी भाषा है, आपके गुरु हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है। और ये नया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा कि भगवंत मान जी पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। ये मैंने मामूली बात नहीं कही है। सबसे पहले मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे। आप में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत फर्क है। आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेज से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं पुछ रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पंजाब च की खट्टिया। इस सवाल ते बहस होगी। पैनल साडे नाल तुहाडा तारुफ कराने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है तो भारत जोड़ो यात्रा में भी इन्हों की वड्डी भूमिका रही है। खड़ियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। बाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है तो जदों औखे विषय होंगे है बाब सिंह गरेवाल इन्हों की पार्टी अगे करती। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। नमीशा मेहता भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पहली बार साडे डिबेट बैठ रही है। नमीशा मेहता तुहाडा बहुत स्वागत है। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट है। राजू विलियम इस यात्रा को मुढ़ों देख रहे हैं तो हुण जम्मू कश्मीर दाखिल हो गई है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पत्रकारिता की, इन्होंने उत्थों की ग्राउंड रिपोर्ट भी पता है तो गुजरात की भी पता है। तकरीबन 5 सूबों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजू विलियम तो समझने की कोशिश करा कि पंजाब का सुभाव वखरा किवें। राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल नमीशा मेहता तुहानूं करना चाहूँगा। नमीशा मेहता, राहुल गांधी ने सीधे सीधा अटैक लगातार तुहाडे ते कीता ते अज भी कीता ते कह दिता कि तुसीं नफरत, डर ते हिंसा की राजनीति करदे हो। नमीशा मेहता, मैं इत्थे पहली गल कहना चाहनी हाँ कि भारत के 2 टुकड़े करवाने दे विच जिस पार्टी का और जिस परिवार का रोल रहा
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 370 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰਲੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਵੈਂਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਕਸਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ, ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? केपी जी देखो, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਲਾਇਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ, ਰਾਇਟਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਨ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਂਟ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦ ਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੇਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਲੀਫ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੇਬੁੱਕ। ਜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਲਾਇਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਗਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਰਿਮੋਟ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਫੈਕਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜੋ ਦਿਖਿਆ, ਸਨਰੂਫ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੋਕ ਵੇ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ the people that used to call the shots ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ सूबों को, दोनों स्टेट्स को पानी मिलना चाहिए। स्टैंड पंजाब ਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਆਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਨੰਬਰ 1
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਿਆਨ ਆਮ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਹੈ। ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਤੋਂ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਿਨਾ? ਨਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 8-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਆ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਔਨ 에ਅਰ ਹੀ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਡਰ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੁਣੇਗੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਮੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਗਏ ਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਵਰ ਫਾਲੋਇੰਗ ਓਵਰ ਈਚ ਅਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਦੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਹਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੈਜਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਜਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਰਟੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਹੋਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ? ਆਪ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਊਥ ਪੀਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਕਦੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ? ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਕੇਬੀਜੀ ਚ ਸਮਝ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋਦਮ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਿ ਕੇਪੀਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਰਕਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਬ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਲਾਠੀ ਕੋਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਊਗੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਉਂਬਰ ਥੋੜਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ 2-3 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ 6 ਨਵੇਂ ਆਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, 2-3 ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਟਰਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ, ਫੁੱਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਜ਼। मैं कहना चाहती हाँ कि पहली गल मैं शुरू करांगी राहुल गांधी जी तो कि आप गुरु जी बैगन खाएं औरों को उपदेश सुनाएं। ये कहते हैं कि दिल्ली से ना चले, रिमोट कंट्रोल से ना चले, इन्हों ने अपने प्रधानमंत्री ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਵ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੰਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਜਦੋਂ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦ ਨਿਊ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਲਡ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜੋਰਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਤਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।
ਲੋਟਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ। ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ। चलो ठीक है मिस्टर खड़ियाल लास्ट कमेंट प्लीज, 1 मिनट में समाप्त करियो। खड़ियाल साहब वक्त अपने को बहुत घट है। खड़ियाल साहब ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ- ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। 9 ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਭਲੇਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਕਦੇ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ। ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਅਲੈਜਡਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਡਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਟੈਕਸ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਧਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵੈਂਟ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ? देखो राहुल गांधी जी ने एक गल कही कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, इस करके भगवंत मान जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਨकी ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਭਾਗ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।